90 plus, it is first animated live tuition. Good evening and welcome. How are you all? Are you here? Oh my goodness, so long no see. How's your life, guys? How's it going? Good? Yeah, good evening. Yes, good evening. Do we have any newcomers, new joiners here who haven't seen me before? Anyone who haven't seen me before? Anyone? Yes, Happy New Year. Yes, may you have an amazing year ahead. I hope it's going to give you some success and happiness and yeah. Happy New Year. Yes, Happy New Year. Ma'am, the chat boxes, ma'am. Yes. Hello there. Yes. Who are the new joinees? If any new joinees are here, give me a hand raise. Let me quickly see your faces, the new faces. Shraddha is like, ma'am, life എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല ചോദ്യം. ന്യൂ ഇയറിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ചോദ്യം. ഒന്നും പറയണ്ട. Okay. Which chapter? That's a surprise, Malavika. So how's your classes going? Are you enjoying the classes? How's your exams? It's on the way. Yes, good evening and Happy New Year. Yes. What is happening? Okay, who is a new student? What's the name? Nihal. No, there is the first girl. First chat box. First one. Yeah, who's that? Jamshina. Jamshina is a new student. Yes, I haven't Nihal seen you. Nihal. Where is Nihal? My dear new joinees, give a hand raise. Do you know how to give a hand raise in your reactions? Yes, that's Nihal. And who is that? Who is that? Aina. And then? Tejalakshmi. And the other girl is? Jamshina. Okay. So I hope that's it. And to all the new joiners, a very hearty welcome. Okay. I hope you're gonna enjoy the session. I hope you will make it useful. Yes. So yes, today we are on live. We are going on YouTube live. So yes, show your support in the comment box. Yes. That's it. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറയാനൊക്കെയുണ്ടോ? Anything? Any more intro needed? Okay, 15th സയൻസ് എക്സാം ആണ്. ചിലർക്ക് 12th ചാപ്റ്റർ വേണമെന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സുഖമാണോ? നല്ല ചോദ്യം. സുഖമാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം. 15th സയൻസ് എക്സാം ഉണ്ട്. Okay. So everyone keep your cams turned on and yeah, let's start our session without wasting much time. നമുക്ക് കുറച്ച് questions ഒക്കെ discuss ചെയ്യണം. Let's see which chapter. Which is this chapter, guys? Which is the chapter? You already know. Which is the chapter we're going to discuss today? We have already discussed your 6th chapter, tissues. Yeah, this is your chapter 12, which is improvement in food resources. Yes, and in today's session, we'll be discussing some of the most important questions from the session. So any queries, any issues, put in the comment box. Your Priya ma'am from the biology faculty is here to resolve all your doubts, and you have your Midun sir for your technical issues. So എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ comment box ൽ ഇട്ടേക്കുക, എല്ലാം solve ചെയ്തു തരും. So that's it. Yes, we'll be having a remedial class too. Yeah. Yes. So what else? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടോ, പറയാനുണ്ടോ? All good? Start ചെയ്താലോ? How was my day? Yes, Niranjana, my day was at the time I'm not sure. I think it's 7:30. Yeah. So yes, my day is going so good, Niranjana. It's like on a scale of 1 to 10. On a scale of 1 to 10, my day is like 11. Yeah. It's actually a very good day, I have to say. So how's your day going, guys? All good? Not good, ma'am, but okay, not dead yet. Surviving somehow, hanging in there. I know. Yeah. Not the rate of the day. I said to rate the day. 8 on 10. Okay, Hridya. Oh, Hridya is like very good. Okay, fine. 6. Okay. Okay. So that's it. Fine. Let's begin the session.
And yes, this is our revision session. We are discussing the most important questions. So I want you to be very active in the comment section. Our class is boring. I question answer. One man show. So as I always tell you, be active in the comment section. Okay. Bad. Finally good. Joshua's class each chapter revision next day. Okay. So you can prepare from here onwards. Yes, this is actually one of the very important chapters of yours from the biology session. നമുക്ക് കുറച്ച് കുഞ്ഞു question ഒക്കെ തുടങ്ങി കുറച്ച് important questions ലേക്ക് പോകാം. So this is the first question and I am letting you to take screenshots. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നോട്ട് എഴുതി നിങ്ങൾ ഓടി എത്തില്ല because we have to discuss some questions. So you can take a screenshot, no issues. കാര്യം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനും എഴുതി ആൻസറും ഒക്കെ എഴുതി വരുമ്പോഴത്തേക്കും it would be like നമുക്ക് ടൈം ചിലപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So you are allowed to take screenshots for the session. And yes, this is the first question. Somebody please be ready with the answer. Why is organic matter important for crop production? Yes, and it has been asked before for a 2-mark question. It was asked as a 2-mark question. And yes, guys, who is ready to answer it? Someone is already ready. The answer hint is here. It's like organic matter is important for crops. Definitely it is important. Give me some reasons why it is important. So let's ask, who is it? Who is ready with the answer? Yeah, call her, ma'am. Nihal. Nihal is ready with the answer? So first hand is First hand raise First comes first. Jamshina. Jamshina. Hello dear, how are you? New joining. Yes, she's a new join. Yes. Let's see. New joinee power നോക്കട്ടെ. Seniors നേക്കാൾ better ആണോ നോക്കട്ടെ. Jamshina, how are you? Your voice is not proper. Is she audible, ma'am? Please unmute. Can you unmute? Yeah, please click that. Yeah, okay. Yes. Hello. Say hi. Hi. Yes. How are you, dear? Sugano. Okay. And ആദ്യമായിട്ടല്ലേ കാണുന്നേ? Yes. So yes, I am Alkka Regimon, your biology tutor. നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ കാണാൻ പറ്റിയ സന്തോഷം. So use the session properly, okay? So Jamshina, do you have an answer for the question? പെട്ടെന്ന് ഒരു കുറച്ച് points ഒന്ന് പറയാവോ? Come, quick. Why is organic matter important for crop production? Organic matter and inorganic matters are there. Organic matters are basically what? നമ്മുടെ dead remains of plants and animals and all the excreta, all such things. അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ organic matter എന്ന് പറയുക. Why ഈ സാധനം? Why this organic matter is important in the soil for crop production? So use your brains. It's a simple question. You can get complete 2 marks. പറഞ്ഞോ. ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ. And I'll help you. No? Okay. So that's fine. Let's ask someone else. We can call Nihal. ഞാൻ വിളിക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കണ്ട. കമന്റ് ബോക്സിലേക്ക് ആ ഉത്തരം കൂടി ഇടൂ. Put the answers in the comment box. വെറുതെ ഇരിക്കുക. മാം ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. Comment box le answer do. Quick. It's eco-friendly. Okay, Alshnia. Miss. Okay. Who is there? Yes. Nihal is here. Nihal, can you give some answers? Oh, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ delay വരുത്തിയാൽ നമുക്ക് questions അത്രയും കുറവാ discuss ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. I thought you already. Yes, Nihal. How are you, dear? Yeah, I'm doing well. Okay. എന്നെ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ കാണുന്നേ? I have seen you in the YouTube session. Oh, you have seen me in the YouTube session. Okay, so yes. So, okay, where intro avashyilla. So tell me, do you have any points to add on? It increases soil fertility. Yes, it can increase the soil fertility. Anything regarding? Yeah. Can grow the plants, which literally helps the plants to grow more than fertilizers. Okay, it helps the. Okay. It is much better than the fertilizers. Okay, yes. Anything else? Anything you want to add on? In quality will be the Okay. What quality are you talking about? Quality of the yield. Okay. The quality of the yield would be better. That's what you're saying? Is that your point? Yeah. That in Okay. The water holding capacity. Very good. That's one of the most important point. Okay, Nihal, that's perfect. Thank you. Yes.
It can increase the water holding capacity of the soil. These are the most important points. So let's see the points very quickly. It enriches the soil with nutrients. That's the first point. നമ്മുടെ സോയിലിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വാട്ട് ഈസ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ? നമ്മളുടെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഒക്കെ ചത്തുപോയി അതുകളുടെ വേസ്റ്റ് സോയിലിൽ കിടന്ന് when the soil becomes rich with that content, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുക. ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഓൾറെഡി സോയിലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ it can increase the soil with nutrients. Which are the nutrients? All the minerals like carbon, hydrogen, nitrogen, phosphorus, calcium. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ്. All these nutrients become enriched in the soil, which can increase the crop production in return. And the second point, it helps in improving soil structure. It improves the soil structure. അതങ്ങനെ സോയിലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ചെളി, കുറച്ച് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ കിടന്നെന്ന് വെച്ച് സോയിലിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന് എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക? That's what they're saying. It increases the structure of soil for better retention of water and aeration in sandy soil. The retention of water and aeration in sandy soil. If there is anyone making the notes, നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ. Okay. So what you have to say here? ഇങ്ങനെ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ഓൾറെഡി സോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ that increases the holding capacity of water. വാട്ടർ കുറച്ചുകൂടെ നേരം മണ്ണിൽ നിൽക്കും, ഊർന്നിറങ്ങി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് പോവാതെ it stays in the soil for a long period because അത് ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റും. Okay. Then sandy soil, നമ്മൾ മണലിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ if you are talking about the sandy type of soil, ആ സാൻഡി സോയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് കിടന്ന അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വരും, റൈറ്റ്? അതെല്ലാം കൂടെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കാതെ when there is gap between the soil particle, it increases the aeration or it increases the movement of air in the soil. അതും crop production പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. I hope you got the point. And the third point is, in the case of clay soil, large quantity of organic matter helps in the drainage and in avoiding waterlogging. So it can help to avoid waterlogging. Already parna point aanu. And then finally, it helps in increasing the water holding capacity of sandy soil. We have already said it, right? So water holding capacity കൂട്ടുക, organic material ചെയ്യുന്ന major contributions ആണ് ഇതൊക്കെ. Water holding capacity കൂട്ടുക, soil structure better ആക്കുക, nutrients better ആക്കുക. These are the major answers, and if you can put in like 4 points, the 2 marks is already yours. Okay, I hope you got it. Can we move on with the next question? Yes. Okay, here it is. Why is the excess use of fertilizers detrimental to the environment? It's a 2 marks question. Why is the excess use of fertilizer? So somebody tell me what is a fertilizer and how can it be negatively affecting the environment? So somebody comment box ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കണം. ആ കമന്റ് ബോക്സ് അവിടെ അനങ്ങാതെ ഇരിക്കണം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിനെയും ഞാൻ പിടിക്കും. രേഖി കമന്റ് ബോക്സ് അനക്കൂ. Okay, how is fertilizers in excess use becoming detrimental? Detrimental is what? Negatively, right? How it is negatively affecting the environment. Yes, it contaminates the soil. I accept it. Water pollution, very good. It pollutes water bodies. Yes, comment box kathate, come on. It affects the environment, water pollution. Yeah. Slides എന്തെങ്കിലും മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബാക്കിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്ററപ്റ്റ് ആവും. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് ബി പേഷ്യന്റ്. ബ്ലാങ്ക് ആയി പോയ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, fertilizers are commercially produced plant nutrients. Very good. Who is that? Tejal. Very good. Tejal Lakshmi. Very good. What is a fertilizer? It's a commercially produced nutrient, which means it is chemical basically. Okay, നമുക്ക് naturally കിട്ടുന്ന organic സാധനമല്ല. Fertilizer is a man-made thing which is full of chemicals basically. And beyond a limit, these chemicals can affect the environment. I think you have already. Yes, microorganisms can be harmed. Very good. Who was that? Who was that? The third comment box, ma'am. Yeah, please. Ella, scroll it down. Yes, Jeffy. Very good. It affects the soil fertility, leads to soil pollution. You already said almost everything. So exactly,
It decreases the soil fertility by killing the useful microorganisms in the soil. It can kill the useful microbes. Beyond a limit, ഈ കെമിക്കൽസ് ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇഫക്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ചിന്തിച്ച് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് മറിച്ചിടുന്നു. പക്ഷെ എഴുതി എഴുതി വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ബ്രെയിനിൽ വരില്ല. സോ ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് പോയിക്കണം. ചുമ്മാ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്ത് എന്താ നെഗറ്റീവ്, അത് ഇപ്പൊ എഴുതാമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. ബട്ട് വെൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇസ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ആൻസർ ഇറ്റ് വൺ ബൈ വൺ, യു വുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ പോയിന്റ്സ്. അതാണ് പ്രശ്നം. എല്ലാം നമുക്കറിയാം. ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മാറാമോ? എങ്ങോട്ടാ മാറണ്ടേ? ഞാനാണോ മാറണ്ടേ? ഇത്ര പറയാ മതിയോ? Okay. So yes, so it decreases the soil fertility by killing the microbes. Okay. Yes guys. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനാണോ? Okay, then take the screenshot first എന്നിട്ട് ഞാൻ explain ചെയ്യാം. Take the screenshot. Yeah. Okay, done. Okay, fine. So the second point is unutilized amount will lead to pollution of air, water, soil. എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. You only need my voice. അതാരാ അത്? പ്രവിയോ? പ്രണവോ? മാം ഐ only need your voice എന്നൊക്കെ. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോയിരിക്കാം. പ്രണവ് കൃഷ്ണ. ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിന്നോടാ. And then the third one is it initiates the process of eutrophication in the water bodies. അടിപൊളി, നല്ല വാക്കല്ലേ? What is it? It increases eutrophication. What is it guys? In the eutrophication, what is it? Any idea? Comment box കാണട്ടെ. Come on. ഒന്നും പറയാനില്ല മാം. ഒന്നും പറയാനില്ല. ആ വാക്ക് കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. No. Chemical entering the food chain is not eutrophication. No. What is it? Inorganic chemicals food chain il keri accumulate cheyna parivadikku endha parayunne? What is it called? It is biological magnification, right? Idu vera. What is it? Or idea illa. Okay, so eutrophication varonu alla. When the organic materials or the chemicals are accumulating in the water bodies, okay, നമ്മുടെ ലേക്കിലോ പോണ്ടിലോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ അടിഞ്ഞുകൂടി നമ്മുടെ അതിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വളരും. ലൈക്ക് നമ്മുടെ ആൽഗൽ ബ്ലൂം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിലുള്ള പായലും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ when it grows beyond a limit using these chemicals, ഈ ആൽഗ തന്നെ ആ വാട്ടർ ബോഡിയിലുള്ള ഓക്സിജൻ എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റും. Alga, to increase their own growth, all the algae takes up the oxygen from the water bodies, and അങ്ങനെ water ബോഡിയിലുള്ള ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് എല്ലാം ഡിക്രീസ് ആയി പോയി. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം അങ്ങനെ ചത്തുപോകും. Okay, so when the algae blooms using the chemicals from the fertilizers, and these algae reduces the oxygen in the water body, and this reduced oxygen kills the animals and organisms in the water body, then you call that process as eutrophication. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Did you get it? എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ? Eutrophication is what? Basically ഒരു പൂളോ ലേക്കോ ഒക്കെ എടുത്താൽ അതിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ചത്തുപോകും ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ. And how this oxygen is getting reduced? Because all the plants like algae or the multicellular plants on the water body takes up the fertilizers through this method. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇടുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വന്ന് വെള്ളത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി ആ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ആൽഗെ ഒക്കെ ബ്ലൂം ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആൽഗെ ടേക്സ് അപ്പ് ഓൾ ദി ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദി വാട്ടർ ബോഡി. അങ്ങനെ വാട്ടർ ബോഡിയിൽ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞു പോയി. all the organisms in the water body becomes dead, and that entire process ആണ് നമ്മൾ eutrophication എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, Isha got full marks in biology. Very good. I'm proud of you, my girl. Isha Fatima, very good. Yes. So yes, I hope you got the point. Okay. And then the fourth point is fertilizers are inorganic chemicals which are not easily degraded, which leads to imbalance in the ecosystem. So it can cause an imbalance in the ecosystem. How? Because these materials are not easily degrading. Normally നമ്മുടെ ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പഴം കഴിച്ചു, പഴത്തൊലി ഇട്ടു, ഓക്കെ, നമ്മൾ അതെടുത്ത് പറമ്പിലിറങ്ങി. After a few weeks this peel of banana will get degraded. Like
Ultimately അത് അവിടെ കിടന്ന് it gets degraded and it becomes like invisible within few weeks. അത് നമ്മുടെ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമായ പരിപാടി അങ്ങ് തീരും. But in the case of these chemicals and fertilizers and all, എന്താ പ്രശ്നം? It is not going to get degraded. അത് അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കും. അതിനൊരിക്കലും ഒരു degradation സംഭവിക്കുന്നില്ല. It is a non-biodegradable substance. And അങ്ങനെ non-biodegradable substance, when it is getting introduced to the ecosystem, it can disrupt the rhythm of ecosystem. നമ്മുടെ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഇത്ര ഓക്സിജൻ, ഇത്ര കാർബൺ, ഇത്ര നൈട്രജൻ എന്നൊക്കെ ഒരു വി ഹാവ് ആൻ എമൗണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കൊരു ഒരു കണക്കുണ്ട് എപ്പോഴും. ആ കണക്കുകളും ഋതവും ഒക്കെ മൊത്തത്തിൽ തെറ്റിച്ച് കളയാൻ ആർക്ക് പറ്റും? ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് can interrupt that rhythm of the system. I hope you got the point. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെച്ചാലാണ് ഈ പറഞ്ഞ 2 മാർക്സ് ഇവിടെ വീഴത്തുള്ളൂ. Okay, so yes, that's pretty much about that question. Let's move on to the next one. Distinguish between compost, vermicompost and green manure. Simple question ആണ്. Normally it can be asked for like 1 mark or a 2 marks question, but so it's a simple question. പെട്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ? നമുക്ക് ആദ്യം കമ്പോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. ഒരാൾ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ ടൈം പോകാതിരിക്കും. Otherwise we are wasting our time. Who is ready? Can someone tell me what is a compost? ആരുമില്ല. മാം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കേട്ടിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം മാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് മാമിനെ അറിയാൻ പോലുമില്ല. ഞാൻ ആരാ? നിഹാലിനെ ഞാൻ ഇനി വിളിച്ചത് തെറ്റായി പോകും. Aisha is here. Okay, where is Aisha? Come on girls, show the power. Yes Aisha, how are you? Yes, can you hear me? Yes ma'am. Yes, you are also audible. Tell me dear, what is a compost? മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി മോനെ പറഞ്ഞു. ഈ ഓരോ പ്ലാന്റ്സിന്റെയൊക്കെ അതിന്റെ ഹ്യൂമസ് ഇതിനെല്ലാം കുറച്ച് നാള് അടച്ച് ഒരിടത്തേക്ക് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുമ്പോ അത് ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് മാറും. അതായത് ഒരു പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പ്ലാന്റ് വേസ്റ്റും വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റും ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരിടത്ത് കൂട്ടി വെച്ച് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബേസിക്കലി ബിക്കംസ് ആൻ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ അല്ലേ? ആ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? വി കോൾ ദാറ്റ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ആസ് എ കമ്പോസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? It's simple like that. Thank you dear. And if you're talking about vermicompost, e composting process le when there is earthworm, when the earthworm is involved and we are making the compost with the help of wormy or the earthworm, then you call it as vermicompost. And what is this green manure? ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴും പറഞ്ഞു this പച്ചവളം. What is that? പലതരം വളങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും what is this പച്ചവളം? Okay, let's unmute the third one, ma'am. Second screen, third one, third row, first one. Third row. Yeah. Shivaraj. Chanago. Vigneshe. ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഹരത്. ഹലോ. ഒളിച്ചിരിക്കുക. നല്ല റേഞ്ച് ആണല്ലോ. Hello. Can you hear me? Ma'am. Tell me what is this green manure? പഠിപ്പിച്ചപ്പോ വല്ലതും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഈ ഏരിയയിൽ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ? Yes Aravind, that's correct. Yeah. Okay. ആള് നമ്മളെ വിട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ആൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും മാം. പ്രിയ മാം. മയൂഖ ആളെ മ്യൂട്ട് റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. മയൂഖ മിണ്ടുന്നില്ല. മയൂഖ. Yes dear, can you tell me what is green manure? Green manure is made with plants, like sun hemp. Very good. Very good. These are grown in the soil, and after that they are mulched in the soil, and which turn into compost. Yeah, basically they are green plants, right? Like sun hemp ഒക്കെ നമ്മൾ അന്ന് കണ്ടിരുന്നു.
They are very good, very good. That's a simple question. ഇതൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നിങ്ങളാണോ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത്? You're going to write your final exams. Look at you. So what is a green manure? Green manure is basically green plants becoming manure. എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഒരു ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നതിന് മുന്നേ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ ലാൻഡ് വെറുതെ കുറച്ച് പച്ച ചെടികൾ, ബേസിക്കലി ചെടികളെ തന്നെ നമ്മൾ വെട്ടി ആ ഏരിയയിൽ ഇടും. അത് കുറെ നാൾ അവിടെ കിടന്ന് അത് ചീഞ്ഞ് വളമായി it naturally becomes വളം or manure, right? And that kind of manure is called green manure. പച്ച വളം. Basically they are yes, Malavika, look at me. Okay, so basically they are green manure. Okay, now go. Compost are biological waste material decomposed in pits, basically. Okay, ഒരു കുഴി എടുക്കുന്നു, അതിൽ നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വെജിറ്റബിൾസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്രൂട്ട്സ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദി കിച്ചൺ വേസ്റ്റ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി such sort of things. അതിന് നമ്മൾ ഒരു കുഴിയിലിട്ട് കുറച്ച് നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കുന്ന പരിപാടി. That is, biological waste material is decomposed in the pits, and that's basically a compost. In the case of vermicompost, the compost is prepared using the earthworms. And in the case of green manure, some green plants turn into green manure with a time range, within a period of time. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലോ മനസ്സിലായോ? ഇലവളം. ഇലവളം. ആരെ നമുക്കൊന്ന് വിളിക്കണം? Who is that? Third screen, third row, first one. This one? Yeah, ബിൻസ്. ഈ മാം എന്നതാ ഈ പറയുന്നേ? എന്തുവാ ഈ കിടന്ന് ഈ പറയുന്നേ എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ബിൻസേ, സുഖാണോ? How are you? Fine, thank you. അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നാ ബിൻസേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, വാട്ട് ഇസ് എ ഗ്രീൻ മാനുവർ? എന്താ നിനക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്ര നേരം കേട്ടതിന്ന്? പച്ച കളറിൽ കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സ്, അത് വളരെ നല്ല ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. ഗൈസ് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? നോട്ട് ദ പോയിന്റ്. പച്ച കളറിൽ കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യൂ. ഹൈലൈറ്റ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ബിൻസെ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഈ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ഓഫ്ലൈൻ ട്യൂഷൻ ആക്കും. ഒന്നോടെ ആലോചിച്ച വാട്ട് ഈസ് ഗ്രീൻ മാനുവർ ബിൻസെ? പോരാ മക്കളെ, കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണം. ഇത് 1 മാർക്കാണ്. 1 മാർക്കിനുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ബിൻസെ, വാട്ട് ഈസ് ഗ്രീൻ മാനുവർ? ഞാൻ നിന്റെ ഇരിപ്പ് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഈ അടുത്ത ഏരിയയിൽ എങ്ങും ഇല്ല, പോയി കാലിഫോർണിയ കടപ്പുറം വഴി എവിടെയോ പോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത്. എവിടെയായിരുന്നു താങ്കൾ ശരിക്കും? എവിടെ വരെ എത്തിയായിരുന്നു? അന്റാർട്ടിക്ക വഴി എത്തിയോ? ഇല്ല. എവിടെ വരെ സഞ്ചരിച്ചു? യാത്ര എവിടം വരെ? ഇപ്പൊ എവിടെ നിൽക്കുന്നേ? ഇപ്പൊ ഏത് ലൊക്കാലിറ്റിയിലുണ്ട്? എവിടെയോ ഇറങ്ങി? പോളണ്ടിലുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ജോഷുവ എവിടെയാണാവോ? രണ്ടുപേരും കൂടെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം. ബിൻസെ, എവിടെയാടാ നീ ഇപ്പോ? വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ശരീരം മനസ്സും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. എന്നാ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് എഴുതിയിട്ട് തിരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുമോ? പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരുമോ? ഞാനിപ്പോ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുവാ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലാണല്ലോ അത്. ഗ്രീൻ മാനുവർ എന്താന്നാ ചോദിച്ചേ? ഗ്രീൻ മാനുവർ ആർ ബേസിക്കലി ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ടേൺ ഇൻടു മാനുവർ. സം ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ടേൺ ഇൻടു മാനുവർ. ഓക്കെ. പച്ച കളറുള്ള ചെടികള് ഫ്യൂച്ചറിൽ കുറെ നാൾ കിടന്ന് അതൊരു വളം ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ മാനുവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. അത് പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് ഓഡിയോ അയച്ചു തരണം കേട്ടോ. ഗിവ് ഇറ്റ് ടു യുവർ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആൻഡ് ടെൽ അൽക്ക മിസ്സിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബോയ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ദാറ്റ് ഈസ് എ 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗൈസ്. അത് ജസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷനാ ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചത്. അത് 1 മാർക്സിനുള്ള ഒരു സാധനമേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ സെന്റൻസ്. നോ? And here is the next question. Distinguish between mixed cropping and intercropping. Yes, that's a very good question. Like direct question aanu ningade NCERT nu, but it can be asked. Distinguish between mixed cropping and intercropping. Yes, who is that? Badri already answer ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്.
Mixed cropping is like growing 2 or more plants in the same piece of land, and intercropping is growing 2 or more crops on the same land in a definite pattern. Very good, that's exactly correct. Copy paste ആണ് എനിക്കറിയാം, എന്നാലും വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കും ഒരു സുഖം, പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഒരു സുഖം. കുഴപ്പമില്ല, പോട്ടെ. So what is the difference? സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. In the case of mixed cropping, take a screenshot. In the case of mixed cropping എന്താ, നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് wheat and mustard is an example. Wheat and mustard, നമ്മൾ ഈ രണ്ടുപേരെയും പ്ലാന്റ് ചെയ്യും in the same piece of land simultaneously. നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു മെത്തേഡിൽ, ലൈക്ക് കുറച്ച് മസ്റ്റാർഡ് കുറച്ച് വീറ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വീറ്റ് കുറച്ച് മസ്റ്റാർഡ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു റാൻഡം പാറ്റേണിലായിരിക്കും അത് പോവുക. സോ ഗ്രോയിങ് 2 or more crops on the same piece of land simultaneously is called mixed cropping. നമ്മൾ അവരിങ്ങനെ മാറ്റി 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 നട്ടുവയ്ക്കും. But in the case of intercropping, അവിടെയും ഈ മാറ്റി 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 നട്ടുവയ്ക്കുകയാണ്. But what is the difference? Growing 2 or more crops on the same field in a definite pattern simultaneously. That's the difference. സംഭവം ഒന്ന് തന്നെ, 2 or 3 പ്ലാന്റ്സിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി മാറ്റി നട്ടുവയ്ക്കുകയാണ് ഒരേ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡിൽ തന്നെ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇന്റർക്രോപ്പിംഗ് ഇതിനൊരു പാറ്റേൺ കാണും. ഇവിടെ സോയാബീൻ ആൻഡ് മെയ്സ് ഇസ് an example. So 2 soybean 2 maize 2 soybean 2 maize, there will always be a pattern. Okay, definite pattern, keep it in mind. Okay, and then a few rows of one crop alternate with the few rows of second crop. So there is always a fixed sequence, or pattern undayirikkum adana. So that's the difference. It can be asked for a 2 marks, again a 1 mark question. Okay, simultaneously is like തുടരെ. Okay, one after the other, തുടരെ ഒന്ന് വിട്ട് അടുത്തത്, അങ്ങനെ. Okay, and then what is crop rotation? It's a simple question. It can be expected for like a single weightage. What is a crop rotation? നിങ്ങൾ കേട്ട് മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. What is crop rotation? ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റും? മക്കളെ മിസ്സായി പോയ സ്ലൈഡ് ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചോ, നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ സ്ലൈഡ് ഏതാണ്, എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. ആ സ്ലൈഡ് നമ്പർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. യെസ്. So what is crop rotation? 1 mark question. 1 mark score ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? Growing different crop in a pre-planned way. Okay, Jeffy. Who is that? Anwar Khan. Yes. Cropping one after another in one land. Okay. Growing different crops on a piece of land in a pre-planned succession. Okay. One season, one crop. Second season, another crop. Arada. Darshe. Vilche. Darshe ഒന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേ. എന്താ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്നറിയോ? കറക്റ്റ് ആണ്, സംഭവം കറക്റ്റ് ആണ്. ദർശിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 season 1 crop, സെക്കൻഡ് സീസൺ സെക്കൻഡ് ക്രോപ്പ്. അതാണ് മാം ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ. അത് തന്നെയാണ്. അല്ലെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. That is correct. ഞാൻ ആളൊന്നും കാണാം. ദർശ സുഖാണോ? കറക്റ്റ് ആണോ? പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മാർക്ക് തരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. സംഭവം കറക്റ്റാ. അത് മതി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ അയച്ചതാ മിസ്. മിസ്സിന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നൂടാ. ദാറ്റ്സ് എ വെരി ബ്രില്യന്റ് ഐഡിയ. ഓക്കെ, സോ സംഭവം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം. എക്സാം ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം. ഗ്രോയിങ് ഡിഫറെന്റ് ക്രോപ്സ് ഓൺ എ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഇൻ എ പ്രീ പ്ലാൻ സക്സഷൻ. നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു രീതിയിൽ സക്സഷൻ ഈസ് ഇൻ എ സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, ഇൻ എ സീക്വൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ പ്ലാൻ ചെയ്യും. ഇന്ന മന്ത് ഇന്ന ക്രോപ്പ് ആയിരിക്കും, അടുത്ത മാസം അടുത്ത ക്രോപ്പ് ഇന്നതായിരിക്കും. സോ ദർശ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് സീസണിൽ ഫസ്റ്റ് ക്രോപ്പ്, സെക്കൻഡ് സീസണിൽ സെക്കൻഡ് ക്രോപ്പ്. വി ആർ ഓൾറെഡി പ്ലാനിങ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് cultivation method is called crop rotation. Yeah, that's a simple question. Here is another question. Group the following and tabulate them as energy yielding, protein yielding, oil yielding and fodder crops. This is also a direct question. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. If you remember, you remember. So what you have to do? You have to tabularize it. And what do you have to tabularize? You have to make 4 columns saying energy yielding plants, protein yielding plants, oil yielding plants and then fodder crops. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ? Anybody?
ആദ്യം നമുക്ക് എനർജി yielding ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് എനർജി തരാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ, ഓർ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. എനർജി yielding പെട്ടു. ഓക്കെ വീറ്റ്. ഓക്കെ, വീറ്റ് ഇസ് എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ? വീറ്റ്, റൈസ് ഒക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് gives you what? It gives you energy. Yeah, it's a common sense. മെയ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് പറയുവാണോ? ഇത് 4 കോളം ആക്കണം. എല്ലാം കൂടെ ഒരു കോളത്തിൽ തീർത്ത് 5 മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ നേരത്തെ 4 കോളം ആക്കും. I am asking about the energy yielding. കഴിഞ്ഞോ? Okay, now let's discuss the protein yielding. Protein is more like നമ്മുടെ pulses ഒക്കെയാണ്. Which are the pulses? നമ്മുടെ കടലയൊക്കെ വരുന്ന, പരിപ്പൊക്കെ വരുന്ന, that kind of family. കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് ആർക്കായിരിക്കും? പൾസസ് കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും. So tell me. Yes, gram, groundnut. Yes. Oat, lentil. എല്ലായിടത്തും എഴുതുന്നുണ്ട്. മാമിന് ഒരു സങ്കടവും വേണ്ട, ഞങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തരാം. 5 മാർക്കിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. PGN കഴിഞ്ഞു. What about the oil yielding? ഇതിൽ ഓയിൽ yielding ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എണ്ണ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ? കാസ്റ്റർ, മസ്റ്റാർഡ്, ഗ്രൗണ്ട്നട്ട്, സോയാബീൻ. സോയാബീന്റെ ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓയിൽ പ്രോട്ടീൻ അല്ല, ഓയിൽ ഈസ് ലിപ്പിഡ് ഫാറ്റ്. And then there is fodder crop. അതെന്താ സാധനം? ഫോഡർ അങ്ങനെ ഒരു ടേം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആവോ? ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്കില്ല. So what is fodder crop? Yes, very good Jeffrey. Yes Devananda, very good. Yeah, it's animal food. Very good. Yes. So Sudan grass, വേറെ ബർസീം. വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ആര് പറഞ്ഞു ഓർമ്മയില്ല? സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ മൈൻഡിൽ വെച്ചോളുക. If you see the term energy yielding is carbohydrate content കൂടുതലുള്ള ഫുഡ് ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഗ്ലൂക്കോസ്. മാം, what is oat? ഓട്സ് കേട്ടിട്ടില്ല? ഓട്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ കഴിക്കാറില്ലേ? ഓട്സ് ഒക്കെ കലക്കി കഞ്ഞിയായിട്ടും വെള്ളത്തിലും ഒക്കെ കഴിക്കാറില്ലേ? അല്ല, പാലിലും ഒക്കെ കുടിക്കാറില്ലേ? ദാറ്റ് ഓട്സ്. ആ ഓട്സിന്റെ ഓട്ട് അത് തന്നെ, ഓട്ട് മീൽ. So if you are talking about the energy yielding, energy കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഫുഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും. സംതിങ് വിത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, നമ്മുടെ റൈസ്, വീറ്റ് ഒക്കെ അതിൽ വരും. ആൻഡ് ദെൻ പ്രോട്ടീൻ yielding മീൻസ് കൂടുതലും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പൾസസ് ആയിരിക്കും. ഓൾ ദ പൾസസ്, പരിപ്പുകള്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, കടല, പരിപ്പ്, ദോസ് കാറ്റഗറി. ആൻഡ് ദെൻ ദി ഓയിൽ ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട്? ലിപ്പിഡ് ആണ്, ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള സാധനം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ചില സീഡൊക്കെ നമ്മൾ ആട്ടിയെടുത്താൽ വി ഗെറ്റ് ദി ഓയിൽ, റൈറ്റ്? That kind of things. നമ്മുടെ കടുകെണ്ണ, ഈ ആവണക്ക്. What is castor? It's like ആവണക്ക്, right? Yeah. So castor is ആവണക്ക്, mustard is നമ്മുടെ കടുക്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. And then the fodder crops are basically animal food. Animalsന് ഫുഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചില. Okay. So here is the table. You already got it. Energy yielding ones are നമ്മുടെ wheat, rice, maize, which is high in sugar content. And the protein yielding ones are the gram, pigeon gram, lentil, etc. And then coming to the oil yielding one, groundnut, castor, mustard, soybean ഒക്കെ വരും. And then fodder crops ലാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ബർസീം, സുഡാൻ ഗ്രാസ്, ഓട്ട് ഒക്കെ വരിക. ഓട്സിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനർജി yieldingലും ഉൾപ്പെടുത്താം. ഓട്സ് ഈസ് ഓൾസോ എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫുഡ്. ലൈക്ക് ആള് നമ്മുടെ വീറ്റ്, റൈസ് ഒക്കെ പോലെയാണ്. എന്തോ വുഡ്സോ? യെസ്, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓട്സ് നമുക്ക് ഫോഡർ ക്രോപ്പിലും പറയാം. ബട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് ഓട്സ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എനർജി yieldingലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിയർ അതൊരു ഫോഡർ ക്രോപ്പ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മൾ ആനിമൽ ഫുഡ് ആയിട്ട് ഓട്സ് കൊടുക്കും, ഓട്സിന്റെ ലീഫ് കൊടുക്കും. സോയ അല്ല, സോയ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. So I hope it's clear. It's a 5 mark question. If you are able to categorize it like this, it's done. Okay, എന്താ പ്രശ്നം? അതിന്റെയൊക്കെ മലയാളമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാമിന് കൊടുത്തേക്ക്. ഓക്കെ. പീജിയൻ ഗ്രാം ഇസ് ബേസിക്കലി ഒരു കുഞ്ഞ്, നമ്മുടെ കടലയൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പീജിയൻ ഗ്രാം. അതിന്റെ എക്സാക്ട് മലയാളം മാം പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, പിന്നെ മറ്റു സാധനം എന്താ? ഓക്കെ, സോ ഷി വിൽ ടെൽ യു.
pretty much about that question. And then coming to the next one, it's a 3 marks question. Simple question ആണ്, direct question ആണ്. Explain the ways by which crop production can be increased. Crop production increase ചെയ്യാനുള്ള methods എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ 12th chapter improvement in food resources നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഈ കഥയാണ്, right? We have been talking about how to increase crop production, right? We have all the methods with us. അപ്പോൾ അതേ പോയിന്റ്സ് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാതെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയി ബേസിക്കലി. സോ there are 3 methods to increase crop production. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫുള്ള് പഠിച്ചത്. So the first method is crop variety improvement. The second method is crop production management. Third method is crop protection management. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. I quickly tell you the points. So first thing is crop variety improvement. നല്ല ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല വെറൈറ്റി സീഡ്സ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് എ ബേസിക് തിങ് യു ഹാവ് ടു ഡു. നല്ല yield കിട്ടണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് നല്ല സീഡ്, റൈറ്റ്? നല്ല വെറൈറ്റി ഉള്ള സീഡ്സ് ആയിരിക്കണം പ്ലാന്റ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, യെസ് ശ്രദ്ധ, മാം വിൽ ഗിവ് യു ഇറ്റ്. യാ, യെസ്, ലെന്റിൽ ഈസ് ആൻ എഡിബിൾ ലെഗ്യൂം. യെസ് ഇറ്റ് ഈസ്. നമ്മുടെ പയർ കാറ്റഗറി വരുന്ന ആളാണ് ലെന്റിലൊക്കെ. ലെന്റിൽ സീഡ്സ്, യെസ്. ആ, തൂവര പറയണത് ഈ സാധനമാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ? തൂവര പയർ. എന്ത് പയറാണ്? ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ പി കാറ്റഗറിയാണ്, പയറിന്റെ കാറ്റഗറിയാണ് ലെന്റിൽസ്. തോരപ്പരിപ്പ് അല്ലേ? തോരപ്പരിപ്പ് പറയും. ഓക്കെ, സോ പയർ തിങ്. ഓക്കെ, that's it. ഇതെന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം? നമ്മളെ അഞ്ചിലെന്താന്നോ? ആ, അത് തന്നെ. തുവര പയറിനകത്താണ് തുവരപ്പയറിന്റെ പരിപ്പുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ യാ, ലെന്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ പയർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നീണ്ട സാധനമാണ്. നമ്മുടെ ബീൻസ് ഒക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇതിനകത്താണ് അതിന്റെ സീഡ് ഉള്ളത്, ലെന്റിൽ ഗ്രാം ഉള്ളത്. Okay, it looks like pea basically. Okay. So explain the ways by which crop production increase ചെയ്യാനുള്ള methods. So first thing is crop variety improve ചെയ്യുക. Crop variety improve ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല seeds develop ചെയ്യണം. നല്ല seeds develop ചെയ്യാൻ നമുക്കുള്ള methods ആണ് ഏതൊക്കെ? നമുക്ക് we can do the hybridization things and all, right? നമുക്ക് good variety of seed should be produced. So let's see. So in the first method, this approach aims to crop variety that can produce high yield under varying conditions such as weather changes, soil quality, water availability and so on. Hybridization and introducing desirable gene. That's the point. ഇവിടെ പറയേണ്ട point ഇതാണ്. ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് കഥ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. Hybridization and introducing desirable gene which provides desirable characteristic to the crops are commonly used method. അപ്പൊ ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് hybridization. What is hybridization? In the case of hybridization, we are taking 2 plants with high quality characters. Okay, high quality character ഉള്ള 2 പ്ലാന്റ്സിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യും. And we get a product or a baby plant which is having both the good characters of the parents. A parent പ്ലാന്റിന്റെ എല്ലാ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു കുട്ടി പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. And in the case of introducing desirable gene, it's the same thing. It's a biotechnology അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ റിവൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. In biotechnology നമ്മുടെ BT cotton ഒക്കെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. Do you remember BT cotton? Bacillus thuringiensis. Yeah. So BT cotton അകത്തൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? We are taking a desirable gene from the bacteria and introducing that gene into the cotton plant. And the cotton plant becomes disease resistant or pest resistant. അല്ലേ? സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ജീനിനെ എടുത്ത് വേറൊരു ജീനിനെ എടുത്ത് പ്ലാന്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തും നമുക്ക് പ്ലാന്റിന്റെ വെറൈറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം. These are the 2 points you need to point out here. എത്ര പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞാലും ഈ 2 പോയിന്റ് വന്നാലേ ഇവിടെ മാർക്ക് വീഴുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആരെ ഇറങ്ങി ഓടുന്ന ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക്?
Then the second point is crop protection management. അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല സീഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നട്ടുവെച്ച സീഡ് വളർന്ന് പ്ലാന്റ് ആയി അതിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചെടി നട്ടുവെച്ചു, ചെടിയിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റിനെ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? You should give enough water, enough sunlight, enough fertilizers or manures, whatever. അല്ലേ, നല്ല pH ഉണ്ടാവണം സോയിലിന്. സോ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ പറയേണ്ടത്. ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ്. നട്ടുവെച്ച വെറൈറ്റി ചെടി നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് തരണമെങ്കിൽ what do you need? We have to give appropriate nutrients. Yeah. We have to give appropriate nutrient management. ആവശ്യത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടി എന്തൊക്കെയാ? മാനുവർ, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് പോലുള്ള നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ കമ്പോസ്റ്റ്, വേർമി കമ്പോസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ്. അത് ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ കേസിൽ. In the case of water supply, how can you increase the water supply or give enough irrigation? ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വേണം, ന്യൂട്രിയൻസ് മാത്രം മതിയോ? പോരാ. അതിന് നമ്മൾ കുറെ മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചിരുന്നു, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് the well, the water tank. We have all the new, the modern method of irrigation. അതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റിൽ പറയേണ്ടത്. സോ ന്യൂട്രിയൻസ്, വാട്ടർ സപ്ലൈ, ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ദി ക്രോപ്പ് പാറ്റേൺ. ഈ 3 പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഹെഡിങ്ങിനുള്ളിൽ പറയേണ്ടത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ നോളജ്. ഓക്കെ, യെസ്, ദ കനാൽസ്, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ കനാൽസും വാട്ടർ ടാങ്ക്സും then what? കുറച്ച് പേര് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ, ഞാൻ വിട്ടുപോയി. മാം ഇത്തിരി നീങ്ങി തരാവോ? നീങ്ങി തരാം. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കൂ. Yes. River lift system, lakes, wells, ponds. Yeah. എടുത്തോ, ഞാൻ വന്നോട്ടെ. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കണം. വളരെ ഉപകാരം എന്നൊക്കെ. എടാ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്നെ ട്രോളിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ്ട് വല്ലതും എഴുതി നോട്ട്ബുക്കിൽ വെക്കടാ. ശരി. So crop production management, you have to include nutrients, water supply, and then crop pattern. Crop patterns ആണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ മിക്സ്ഡ് ക്രോപ്പ്, ഇന്റർക്രോപ്പ്, ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ, ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. We have already discussed it, right? കുറച്ച് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു. Okay. And the third point is crop protection management. So ആദ്യം നമ്മൾ നല്ല വെറൈറ്റി ഉള്ള സീഡ് നട്ടുവെച്ചു, രണ്ടാമത് നട്ടുവെച്ച സീഡിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒക്കെ കൊടുത്തു. ഇനി മൂന്നാമത് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്തുവാ? ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ്. അങ്ങനെ വെള്ളവും ഒക്കെ ഇട്ട് വളർന്നു വരുന്ന പ്ലാന്റിനെ യു ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ പെസ്റ്റ്, ഫ്രം ദ ഡിസീസസ്, റൈറ്റ്, ഫ്രം ദ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്. അതൊക്കെയാണ് ഈ പോയിന്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിസൈഡ്സിന്റെയും പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന്റെയും ഒക്കെ കാര്യമാണ്. പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം വീഡ്സ് ആൻഡ് ദ പെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, 2,4-D കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. 2,4-D is a weedicide, right? So you can add all the chemical stuffs and all here. So അതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ 3 weightage question. ഈ 3 ഹെഡിങ്ങും ഞാൻ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത പോയിന്റ്സും ഒക്കെ അവിടെ വന്നാലാണ് ആ മാർക്ക് അവിടെ വീഴുള്ളൂ. ഓക്കെ. So let's see the next question. List out some useful traits in the improved crop. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം, നല്ല വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നല്ല വെറൈറ്റി ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ, നല്ല പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ പ്ലാന്റ്സിൽ ശരിക്കും എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത്? ഓക്കെ നിരഞ്ജന, മിസ്സായി പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോട് ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. യെസ്, ഹൈ ഈൽഡ് പോരട്ടെ. കമന്റ് ബോക്സ് പിന്നെ ഉറങ്ങിയില്ലോ. ഞാൻ വിളിക്കണോ ഇനി ഓരോരുത്തരെ? വിളിക്കണോ? വിളിക്കാം. മാം സ്ക്രീൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഓടിച്ചു കാണിക്കൂ. ഏറ്റവും ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നവരെ ആദ്യം പൊക്കാം. ഹൈ ക്വാളിറ്റി. എന്ത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി? അവരെ നമുക്ക് പൊക്കാം. ആരത്? മാം വിളിച്ച ഒരാളെ. ആരാ? അലോഷി. ആ നെറ്റ് മുതൽ മുകളിലേക്ക് മാത്രം ക്യാമറയിൽ കാണിക്കുന്ന അലോഷി. മോനെ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഈ ക്യാമറ കയ്യിലാണോ പിടിച്ചേക്കുന്നേ? ഇത് കൈ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെയാ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നേ? കൈ വേദനിക്കൂലേ? അത് ശരി. യു ഹാവ് ടു പ്ലേസ് ദ ഫോൺ
ഇൻ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻസ്. അതൊക്കെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തരുന്ന ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, റൈറ്റ്? ഫോൺ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ക്യാം ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ക്യാം ഇങ്ങനെയല്ല, തിരിച്ചു വെക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരിക്കൂ, എന്നാലേ നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്ന ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ കയ്യിൽ ഫോൺ, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ പരിപാടീസ്. ഓക്കെ, എനിവേ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് സം യൂസ്ഫുൾ ട്രേറ്റ്സ്. യൂസ്ഫുൾ ട്രേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല. ആ ജോഷുവേനെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരുമോ? തേർഡ് സ്ക്രീൻ. ജോഷു ഒരു ഹാൻഡ് റൈസ് തന്നെ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ? ജോഷുവ എന്നെ എടുക്കുക അവിടെ? എന്നെ എടുക്കുക? വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ ശരീരവും മനസ്സും ഒക്കെ? മെസ്സേജ് ഞാൻ കണ്ടു, അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചേ. സൈബോർഗോ റോബോട്ടോ എന്തൊക്കെയോ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാ പറഞ്ഞേ, ലിസ്റ്റ് സം യൂസ്ഫുൾ ട്രേറ്റ്സ്. ആവശ്യമുള്ള ബയോളജി പറ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവൻ റോബോട്ടിക്സ് പഠിക്കാൻ പോയിരുന്നു. പറ. എന്താണ് ഈ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്രോപ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്? വെറുതെ ക്രോപ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തെടുത്ത ക്രോപ്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ എവിടെയാണെന്നൊന്ന് പറയാവോ? മാർക്ക് ചെയ്യാനാ. നല്ല ചോദ്യം. ശ്രദ്ധയല്ലേ അത്? ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ എവിടെയായിരുന്നു? Why? Vishnu, why is that question? ജോഷോയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയോ? സ്ലിപ്പാണല്ലോ. തപ്പിപ്പോയതാണോ? ഇല്ല, നിന്റെ കണ്ണു പോകുന്ന കാണുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവൂലോ. ഇവിടെ വാ, ടെൽ മീ ദി ആൻസർ. NCERT ടെക്സ്റ്റ് എങ്കിലും കിട്ടിയോ? ഗൂഗിളെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉത്തരം പറയാം. ഗൂഗിൾ ഉപേക്ഷിച്ചോ നിന്നെ? മടുത്തു കാണും. എത്രയെന്ന് വെച്ചാ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരുന്നേ? ഇല്ല. എങ്ങനെ ആൻസർ പറയാൻ വല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ സെഷൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തീരും. ഞാൻ മടുത്തു. ഇല്ല, പറയാൻ ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ആൻസർ പറഞ്ഞു തരും. പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഈ ആൻസർ പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഓഡിയോ അയച്ചു തരണം. ഞാൻ വേറൊരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബിൻസ് അല്ലേ മാം അത്? ആ പേരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കൂ. ബിൻസും ജോഷുവയും രണ്ടുപേർക്ക് ഞാൻ പണി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ റൂമിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഓഡിയോ കിട്ടിയേക്കണം കേട്ടോ. ബിൻസിന് വാട്ട് ഈസ് ഗ്രീൻ മാനുവർ ആൻഡ് ജോഷുവയ്ക്ക് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ യൂസ്ഫുൾ ട്രേറ്റ്സ് ഇൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്രോപ്പ്. കേട്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തലയാട്ടിക്ക്. ശരി, അത് ആൻസർ നോക്കിക്കോ. സോ ദീസ് ആർ ദി നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ദേ ഗിവ് ഹയർ ഈൽഡ്. ആരോ ഹയർ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഹയർ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ പരിപാടികൾ മൊത്തം തീരില്ല. യു ഹാവ് ടു സേ ദി എക്സാക്ട് ഡീറ്റെയിൽ. എന്തുവാ ഈ ക്രോപ്പിൽ നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത ആ ക്വാളിറ്റി പറയണം. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ഹൈ ഈൽഡിങ് വെറൈറ്റി ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ക്രോപ്പ് ആയിരിക്കണം. അതായത് ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റി കൂടുതലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എനർജി ഈൽഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ റൈസും വീറ്റും ഒക്കെ. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എനർജി. അങ്ങനെ എനർജി തരുന്ന ക്രോപ്പിൽ തന്നെ കുറച്ച് എനർജി തരാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ട്, കൂടുതൽ എനർജി തരാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ട്. അതായത് അവരുടെ കാലറി കണ്ടന്റ് കുറവുള്ളവരുണ്ട്, കാലറി കൂടുതൽ തരുന്നവരുണ്ട്. സോ കൂടുതൽ കാലറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവർ നമുക്ക് കൂടുതൽ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ്. When can you call a crop is having high nutritional quality? When it is able to give you high nutrients, right? കൂടുതൽ ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. യെസ് അൽഫോൺസ്. യാ, സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിംഗ് ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടന്റ്, ഹൈ ലിപ്പിഡ് കണ്ടന്റ്, then you say it is having high nutritional quality. I hope you got it. High nutrients ഉള്ളവരെയാണ് improved nutritional quality എന്ന് പറയാം. And then the third point is resistance to biotic and abiotic stress. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാ? ഒരു പ്ലാന്റ് നേരിടുന്ന ടെൻഷനും പ്രഷറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും അറിയോ? ഡു യു നോ? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന്റെ പ്രഷറും ടെൻഷനും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിനുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെതായ ടെൻഷനും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ. താങ്ക് യു അൽഫോൻസ്. പ്ലാന്റ്സിനും ഉണ്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ടെൻഷനും പ്രഷറും ഒക്കെ.
അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് പേരാണ് ബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് പ്രഷർ. അതെന്തിട്ടാണാവോ? എന്താണ് പ്ലാന്റ്സിന് എന്താ ഇതിന് മാത്രം സ്ട്രെസ്? വെറുതെ മണ്ണിൽ അങ്ങനെ വെയിലും പിടിച്ച് നിന്നിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ നിന്നാ പോരെ, വെയിലും കൊണ്ട് കാറ്റും കൊണ്ട്. ആ നോക്കട്ടെ, പ്ലാന്റ്സിന് എക്സാം ഉണ്ടോ? നല്ല ചോദ്യം. ആരാ അത്? അതുൽ കൃഷ്ണ. അതൊരു ചളിയുടെ കാറ്റഗറിയിൽ പോലും പെടുത്താൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണാത്ത പോലെ ഇരിക്കാം. ഓക്കെ, then what? റീസൺ കണ്ടോ? എന്ത് റീസൺ? ഡിസീസ്, ഇൻസെക്ട്സ്, നെമറ്റോഡ്. ആ വെരി ഗുഡ് ഹൃദ്യ, വെരി ഗുഡ്. അതിനേക്കാളും നമുക്കുണ്ട് ടെൻഷൻ അല്ലേ സഞ്ജയ്? ആ അത് നിർബന്ധം, നമ്മൾ മനുഷ്യരായി പോയല്ലോ. ബട്ട് പ്ലാന്റ്സിനും ഉണ്ട് ടെൻഷനും പ്രഷറും ഒക്കെ. And that is biotic pressure ൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. Biotic, which is living stresses or which is having life. ജീവനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇവർക്ക്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസംസ്, the bacteria, nematodes, pests, all kind of living things which is causing stress to the plants. Then comes the abiotic stresses. അതെന്താ? ജീവനില്ല പക്ഷെ സ്ട്രെസ് പ്ലാന്റ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ. അതാരായിരിക്കും? ആ വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ് ദയാനന്ദ. The water, salinity, pH, climate, high temperature or low temperature, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് abiotic stress വരിക. Wind, quality of wind, ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ്. Yes, water, what is it? Drought, yeah, drought, flood, ഇതൊക്കെ abiotic stress ആണ്. I hope you got it. Yes, yes, who is that? Apurva, yes. Cold, frost, ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Then the fourth point is the change in maturity. That is, നമ്മളൊരു പ്ലാന്റിന് നട്ട് അതിന് പെട്ടെന്ന് മെച്ചൂർ ആവാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അത്രയും നല്ല കാര്യം അല്ലേ? ഒരു പ്ലാന്റിന് നട്ട് if it is getting matured and giving you yield within 2 months, we are happy. If a plant needs to be sowed and it takes 1 year to give you the yield, നമ്മൾ അത്രയും നാൾ അതിനെ നോക്കി വളർത്തി കൊണ്ടു നടക്കണം, right? You have to take care of the plant for 1 year to get the yield, and you take care of a plant for 2 months and you get a yield. Which is better? Which is better? 2 months കൊണ്ട് yield കിട്ടുന്നതല്ലേ നമുക്ക് നല്ലത്? അതാണ് change in maturity. If the plant is able to get matured within a short period, that would be better. നമ്മൾ അത്രയും ടൈമിൽ അതിനെ നോക്കിയാൽ മതി. അതാണ് ആ point. Then yeah, wide range of adaptability. If the plant is, yeah. So what is this adaptability range? There are certain plants, ഒരു ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പ്ലാന്റ് കരിഞ്ഞുണങ്ങി പോകുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നട്ടു വെച്ചതൊക്കെ വെറുതെ ആവും, റൈറ്റ്? സോ ഇഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് pH, ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് സോയിൽ കണ്ടീഷൻസ്, അങ്ങനെ എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ വി ആർ ഹാപ്പി. അതാണ് ഇഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും, സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ that is an improved trait. Okay, then comes the desired agronomic characters. Okay, agronomic characters means നമ്മൾ പറയില്ലേ, if the plant is കുഞ്ഞു പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് തരും. അതായത് ചെറിയ ഹൈറ്റ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ്, നമ്മുടെ ബോൺസായി ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഇതിനെ വെറുതെ പടം വരച്ച സമയങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. if the plant is giving the product within, ആള് കുഞ്ഞായിരിക്കും, കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ മതിയായിരിക്കും നമുക്ക് നട്ട് വളർത്താനൊക്കെ. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ ഈൽഡ് തരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഹാപ്പി, റൈറ്റ്? കുറച്ച് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഈൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ വി ആർ ഹാപ്പി. ചില പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങ് നമ്മുടെ ആകാശം മുട്ട ഉയർന്നു പോയാലായിരിക്കും അതിന് പിന്നെ ഫൈനലി ഒരു ഈൽഡ് ഒക്കെ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അത്രയും നാൾ നോക്കി അവിടെ വരെ വളരണത് നോക്കി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണം. So better agronomic character എന്ന് പറയുന്നത്, if the plant is in an average height and giving you enough yield, it's a good agronomic character. ഒരു പ്ലാന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരിക, ഡിസൈഡ് അഗ്രോണമിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിൽ വരിക. സോ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ആ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളോട് ഡീറ്റെയിൽ ആക്കി തന്നേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബട്ട് യു ഹാവ് 2 marks. You have 2 marks. Differentiate between kharif and rabi crops. We have already said it like million times and I hope you already know it. എന്താ വിഘ്നേഷ തേങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയണേ? തെങ്ങാണോ? ആ തേങ്ങ എന്തോ കുട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, yes Nihal, very good. Kharif crop and rabi crops are basically നമ്മുടെ winter crops ഉം rainy crops ഉം ആണ് അല്ലേ? ഇതിൽ ആരാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇത് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓഫ് കോഴ്സ്. ഇത് എക്സാമിന് ഇല്ലാതെ പിന്നെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ?
Kharif is rainy. Okay. Kharif crops which are grown in the rainy season. Rabi crops grown in the winter season. GPT ano? Rabi is winter. Now can you give me some examples? Adodu thanna njan pokkolam. Just define both points and give example. The marks are done. Take a screenshot, okay? So Kharif crops are basically crops which are grown in the rainy season, and Rabi is the ones grown in the winter season. And Kharif season എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ പറയുന്ന ജൂൺ ടു ഒക്ടോബർ സീസൺ ആണ്. In our case, this is our rainy season, June to October. Okay. And in the case, yeah. Oh, okay. June to October and November to April. Okay, നിവേദിത നമുക്കൊരു ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞു തന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമോ നോക്കിക്കോ. ഇത് പഠിക്കാൻ ജൂൺ ടു ഒക്ടോബർ ആൻഡ് നവംബർ ടു ഏപ്രിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ. സോ ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് ഇസ് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് നിവേദിത, റൈറ്റ്? താങ്ക് യു നിവേദിത, ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വൺ. സോ ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീസൺ എപ്പോഴാണ്? ജൂൺ ടു ഒക്ടോബർ. And Rabi is like from November to April. So if you want, you can use it. Adu memorize cheyidu vekkan venditi you can remember Jona. Okay, Jona is like June to October, then November to April. So June to October and November to April. Kharif and Rabi. If you want, you can use it. Ningada friend comment box il ittadana. So yes. Okay. And yeah. And then the examples ooda paraya. Paddy is a Kharif crop and wheat is a Rabi crop. അതൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ. വീറ്റ് റൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എപ്പോഴും പറയുന്നവരാണ്. ബട്ട് ഇവിടെ അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് സീസൺകാരാ. പാഡി ഈസ് എ ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ്. കൂടുതൽ റെയിനി സീസണിൽ ഉണ്ടാവുന്നവരാണ് നമ്മുടെ റൈസുകാർ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വീറ്റ്, ഗോതമ്പ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ വിന്റർ ക്രോപ്പ്. കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. Now here comes another question. Differentiate between the white, blue and green revolution. It's a 3 marks question. 3 marks question. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു വിടുന്നതാണ്. വൈറ്റ് ഇന്നതാണ്, ബ്ലൂ ഇന്നതാണ്, ഗ്രീൻ ഇന്നതാണ്, ഡൺ. ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ 3 marks question. നിങ്ങൾക്ക് 3 marks പറയാൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ? Okay, take a screenshot and study it properly. Okay, so here it is. White revolution is basically something regarding milk. Blue revolution is something regarding our aquatic products like the fish and all the aquatic organisms. And green is something regarding our food grains or the food grain products, right? Appa sambhavam adana namukku ariyam, and you just have to explain it according to 3 marks or 3 weightage. So let's see. The first one is white revolution. An agriculture revolution in India which was focused on the milk production is called white revolution. Focused on milk production, while blue revolution is something which was focused on the fish production, and the green revolution is something focused on the food grain production. And then what happened after the white revolution? By the end of the white revolution, the availability of the milk and milk products increased in India. Okay, so by the end, what was the revolution for and what was the result of the revolution? അത്രേ നമുക്ക് അതിൽ പറയാനുള്ളൂ. വേറെ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനില്ലല്ലോ. So yes, the availability of milk, and you can add the milk products, the dairy products were also increased by the end of the revolution. And in the case of blue revolution, the fish productivity of marine aquaculture, inland aquaculture, etc. have been increased. Not only chumma fish alla, verude meente matram കാര്യilla, all kind of culturing like the aquaculture, mariculture ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചോർക്കുന്നുണ്ടോ? Yeah, the mariculture, inland aquaculture, all sort of culturing was also increased, which is connected to the fish production. Yes, and then the green revolution increased the production of food grains, and it also, yeah, that's it. It increased the quality as well as the quantity of food grain produced. Yeah. ഫിഷും ഫുഡ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഫിഷിനെ കൊണ്ട് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനിൽ ഇടണമെന്നായിരിക്കും ചോദിച്ചത്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ആരാത്? സഞ്ജയ്. ഫിഷും ഫുഡ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൃത്തിയായിട്ട് വായിച്ചു പഠിക്കണം. ഇവിടെ നോക്കൂ,
increasing food production അല്ല, increasing food grain production. Grain, what is grain? Grain എന്തുവാ സഞ്ജയ്? എവിടെ സഞ്ജയ്? ഓടിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ. വാട്ട് ഈസ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ? കടലയോ? ആ, എന്നിട്ട് കടല മാത്രമാണ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ. ശരി, കടലോട് കൂടെ ഫുഡ് ഗ്രെയിനുകൾ അവസാനിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അതോടുകൂടെ അവസാനം, പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. ആ, ധാന്യങ്ങൾ. വെരി ഗുഡ് എബിൻ, വെരി ഗുഡ്. ധാന്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ അല്ലേ? നമ്മുടെ സീരിയൽസിനെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയാ. ആ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതാണ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ. ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെറുതെ പറയരുത്. അതാണ് ചോദിച്ചത്, ഫിഷും ഫുഡ് അല്ലേ? ആ, പഠിപ്പിക്കുമ്പോ മനത്ത് നോക്കിയിരിക്കും, എന്നിട്ട് ഓരോ ഡൗട്ടും കൊണ്ട് വരിക. കേട്ടോ സഞ്ജയ്? മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ചാറ്റ് ബോക്സ് അല്ലേ? സഞ്ജയ് എവിടെ? സഞ്ജയ് കിട്ടിയോ? മനസ്സിലായോ? പോയോ വഴിക്ക്? ആ, പൾസസ് പോലെ. യെസ്, പൾസസ്, സീരിയൽസ് ഒക്കെ പോലുള്ള സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ഗ്രെയിൻ, ഗ്രെയിൻ. നമ്മുടെ റൈസ്, വീറ്റ്, മെയ്സ് ഒക്കെ പോലുള്ള ഗ്രെയിൻസ്. യാ, ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് what do we get from cereals, pulses, fruits and vegetables? It's a simple question. Add on cheythanne ullu. Can you answer it? What do you get from cereals, pulses, fruits and vegetables? ചുമ്മാ പറയാൻ പറ്റുമോ? cereals എന്ന് basically what do you get? cereals എന്ന് പറഞ്ഞാൽ basically എന്താ? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ rice, wheat, yeah, the energy. yes. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് സീരിയൽസ്. വാട്ട് അബൌട്ട് പൾസസ്? ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പഠിച്ചോ? ഇപ്പൊ ഈ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സെറിബ്രത്തിനകത്ത് വെച്ച് കൂട്ടിക്കോ, ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എടുത്താൽ മതി. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് പൾസസ്? പൾസാരാ? യെസ് അൽഫോൺസ്, നമ്മുടെ കടലയൊക്കെ. പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഓൾ. യാ, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫ്രൂട്ട്സ്? ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ? കുറെ ആപ്പിൾ മുന്തിരിയൊക്കെ കഴിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? സന്തോഷം കിട്ടും. വേറെന്ത് കിട്ടും? ഓൾ അതർ തിങ്സ്. അത് ശരി. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം കിട്ടും. അങ്ങനെയാണോ? ഫുഡ് കിട്ടും. ആ, മിനറൽസ്, വൈറ്റമിൻസ്. മിസ്സിന് കടല ഇഷ്ടമാണോ? ആടാ, ഞാനിവിടെ ഘോരം പ്രഭാഷിച്ച് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കടല ഇഷ്ടമാണോ എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വിഷയം. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. അവസാനത്തെ 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നതായിരിക്കും. കേട്ടോ? ആ, ഇവിടെ വാ. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ്? ഫ്രൂട്ട്സ് ബേസിക്കലി ഗിവ് യു ദ വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി വൈറ്റമിൻ റിച്ച് ഫുഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ആൻഡ് ദെർ ആർ അതർ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ദി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. യാ, ദെൻ കമ്മിങ് ദി വെജിറ്റബിൾസ്. വെജീസിൽ എന്താ കിട്ടുക? അതിൽ കുറെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട്, അത് കിട്ടും. അത് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം. സങ്കടം കിട്ടും ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചാലാ. മിസ് ഫാറ്റ്. വെജിറ്റബിൾസാ? വെജിറ്റബിൾസിൽ എന്താ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക്? അത് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ. എന്ത് കിട്ടും? വെജിറ്റബിൾസ് കഴിച്ചാൽ ക്യാരറ്റ് കിട്ടുമോ? ആ, അത് വളരെ വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തായി പോയി. അതാരാ? അൽഫോൺസ് ആണോ? ബുദ്ധി കിട്ടും. ആ, കൊള്ളാം. നേരെ ചെല്ല, അമ്മയോട് പറയും ഒരു 1.5 കിലോ ക്യാരറ്റ് മേടിച്ചു തരാൻ, അങ്ങനെയെങ്കിലും നിനക്കത് കിട്ടട്ടെ. ആ, സോ പറ. ചീര കഴിച്ചാൽ ബ്ലഡ് കൂടും. എന്നിട്ട് മിനറൽസ് കിട്ടും. ശക്തി കിട്ടും. എന്റെ അൽഫോൺസേ, ക്യാരറ്റ് കഴിച്ചാൽ വിഷം കിട്ടും, ഫാറ്റ് ലൂസ് ആവും. ഓക്കെ. വെജിറ്റബിൾ കഴിച്ചാൽ ഫാറ്റ് പോവും. ശരി. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? കാൽഷ്യം, വൈറ്റമിനും മിനറലും പ്രോട്ടീനും കിട്ടും. ഐസൈറ്റ് കിട്ടും. കാൽസ്യം, വിറ്റമിൻസ്. ശരി കേട്ടോ. വൈറ്റമിൻ എ തൊട്ട് ഇസഡ് വരെ കിട്ടും. പൊട്ടാസ്യം, ഡയറ്ററി ഫൈബർ. ശരി, മതി. കമന്റ് ബോക്സ് നിർത്തി വെക്കും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്. ഇവിടെ വരും. കമന്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞു. സദ്യക്ക് നല്ലതാ. വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലേ? ആരാ അത്? അൽഫോൺസ്. ശരി. പ്രിയ മാം ഇവിടെ സദ്യ കഴിച്ചത് നൊസ്റ്റാൾജി അടിച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ പാവം. വാ. So cereals give you
carbohydrates which provide the energy. Keep it in mind. The energy. Pulses give you protein. And what about protein? Protein got endha guna? It builds up the muscles. Ningada body muscles mass build up avanamengil fat alla protein aanu venda. So the pulses basically build up your body muscles. Okay, it build up our body. Then the vegetables and all the fruits. Vegetables and fruits on kotta kodakil parayan pattum. Basically they are providing all the materials like vitamins and minerals. Vitamin minerals ഒന്നും അല്ലാതെ ചില വെജിറ്റബിൾസിലും ഫ്രൂട്ട്സിലും ഒക്കെ എന്ത് കണ്ടന്റും കൂടി ഉണ്ട്? ഇൻ എ വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ദേ ഓൾസോ ഹാവ് ദി പ്രോട്ടീൻസ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, സോ യാ, അങ്ങനെ നമുക്ക് തൽക്കാലം അതിങ്ങനെ ബ്രീഫ് ആക്കി പറയാം. സോ ദാറ്റ്സ് പ്രിറ്റി മച്ച് അബൌട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നൗ how do plants get nutrients? Do you have an answer for this? How do plants get nutrients? നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സും വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടും. And how do these plants get nutrients, guys? Yeah, you can add on the point like fibers and all, no problem. Yeah. പ്ലാന്റ്സിന് എവിടുന്ന മക്കളെ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുക? വെരി ഗുഡ്. manure, എയർ, വാട്ടർ. എയറിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ന്യൂട്രിയൻസ് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട്. ചോദിക്കട്ടെ. അത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാണാപ്പാടം പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പെട്ടു. ചോദിക്കട്ടെ. ആ വാട്ടർ എയറും പറഞ്ഞ ഒരാളെ പൊക്കി തന്നെ. വാട്ടർ എയറും പറഞ്ഞു. ഈ വാട്ടറിലും എയറിലൂടെ ഒക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? സഞ്ജയിനെ പൊക്കിക്കോ. കുറെ നേരം സഞ്ജയ് കൃഷ്ണ ഇവിടെ വരൂ. ഹാൻഡ് റൈസ്. സഞ്ജയ് ഒരു ഹാൻഡ് റൈസ് തന്നില്ല, ഒരു ഹാർട്ട് തന്നെ കാണട്ടെ. റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ വരൂ. വന്നില്ലെങ്കിൽ തപ്പി പിടിക്കും. വരുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരും. എന്നാ മാം തപ്പിക്കും. വരുന്ന ലക്ഷണം ഇല്ല. സോ ഹൗ ഡു പ്ലാന്റ്സ് ഗെറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ്? ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം തരുന്ന പ്ലാന്റ്സിനും വെജിറ്റബിൾസിനും ഒക്കെ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുന്നത്. സഞ്ജയ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോണൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് നല്ല ലൈറ്റ് ഉള്ള റൂമില് അല്ലേ? എന്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാ ക്യാം വെച്ചിരിക്കുന്നേ? ഞാൻ ട്യൂഷൻ ഓഫ്ലൈൻ ആക്കും, സംശയമൊന്നും വേണ്ട. നീ ആയിരിക്കും എന്റെ ഫസ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ. ലൈറ്റ് ഇട്ട റൂമിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്യാം പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഇടാത്ത മുറിയിൽ പോയി ക്യാമറ എവിടെയോ വെച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടോ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്താ ആൻസർ? നോട്ട് എഴുതിയതാണോ ഇരുട്ടുമുറിയിലിരുന്ന്? എളുപ്പമുണ്ടോ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോ? ലൈറ്റ് ഇപ്പഴാ വന്നേ. ഞാൻ പിടിച്ചപ്പോ എവിടെയായിരുന്നു? തീർന്ന് പറ, ഉത്തരം പറ. ഹൗ ഡു പ്ലാന്റ്സ് ഗെറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ്? പറ. അതെങ്ങനെയാ ഞാൻ ചോദിച്ചു. എയറിലും വാട്ടറിലും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എയറിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുവാണോ, പാരച്യൂട്ടിലാണോ? അതെങ്ങനെയാ? ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ്? മിസ് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയാം. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് അത് എങ്ങനെയാന്നാ പ്ലാന്റ്സിനുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഈ എയറിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ തന്നെ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേ. ഹാൻഡ് റൈസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. വരാം മകനെ, വരാം. വിഷ്ണു വരാം. ഇല്ല, ഇവനെ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചിട്ട് വരാം. പറയൂ. എന്തോ ഹൈഡ്രജൻ? 13 എണ്ണം സോയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു 1-2 എണ്ണം എയറിൽ നിന്നും കിട്ടും. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലുണ്ടോ? വെള്ളത്തിലുണ്ടോ? അതെ, ഓക്സിജൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കിട്ടും. എന്നിട്ട് സഞ്ജയ് പറയുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി വെള്ളം കുടിക്കാൻ. അവന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സഞ്ജയ്, വെറുതെ കഴിഞ്ഞു. സഞ്ജയ് കൃഷ്ണയുടെ ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോട്ടെ. മേലെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുട്ടുമുറിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ കേട്ടോ. നല്ല ചിരിയൊക്കെ. ലൈറ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് പുറകെ വെച്ചിട്ട് ക്യാമറ ലൈറ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞത്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ ബോസ്. സോ ഇനി ആരാണ്? നവാൽ എവിടെ? നമ്മുടെ നവാൽ. നമുക്കൊരു പുതിയ സ്റ്റുഡന്റ് നവാൽ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പുതിയ സ്റ്റുഡന്റ് എവിടെയും ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ലല്ലോ.
നമ്മുടെ ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് ആവാറായി അല്ലേ? നവാലൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ നവാൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു ഞാൻ. ഹാൻഡ് റൈസ് ക്യൂക്ക്. ഒരാള് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മാം. വിഷ്ണു വിഷ്ണു ഞാൻ ഇപ്പൊ വരും. വിഷ്ണു ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വരാലോ വരാ. എടാ 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 ഫീലിക്സ്. നവാൽ കഹാ ഹേ തൂ? എവിടെ? മിസ്സേ ഞാൻ പറയാട്ടോ. ജിയാബിനു പറയാം. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. നവാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ പേര്? ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിലൊന്ന് അലോ ചെയ്ത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു ലിങ്ക് പോലെ ഒരു ലിങ്ക് അല്ല ഒരു മെസ്സേജ് പോലെ ഒരു പോപ്പ് വന്നില്ലേ അവിടെ? അത് ഓഡിയോ കണക്ട് ആക്കാനുള്ളതാ. അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ. അൺമ്യൂട്ട് ആക്കാൻ ഒന്നോടെ സെൻഡ് ചെയ്തേ മാം. ഇല്ല. ഓക്കെ. എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ടൈമില്ല ഇപ്പൊ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ്. വിഷ്ണു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വിഷ്ണു നമ്മുടെ ടൈം പോയി. വിഷ്ണു, ഹൗ ഡു പ്ലാന്റ്സ് ഗെറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ്? എന്തോ 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 എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം. ഇവിടെ ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക മുമ്പിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന എന്തുവാ? ഹൈഡ്രജൻ. ഓക്സിജൻ. നീ മറ്റേ മഹിമ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാണോ? പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നാണോ? ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഹീലിയം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നാണോ? ഞാൻ എന്തോ ചോദിച്ചേ? ഹൗ ഡു പ്ലാന്റ്സ് ഗെറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ്? മഹിമ മിസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതെന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട കേട്ടോ. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത്? വിഷ്ണു എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണല്ലോ കണ്ടത്. ഇത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ? ടേബിളിൽ ക്യാം എവിടെ? വെട്ട എവിടെ? അതിനാണ് ഇപ്പൊ ഒരുത്തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പൊക്കിയത്. ഇതിനാ അത് തന്നെ അടുത്ത ആൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. ഈ ക്യാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് പുറകെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ക്യാമറ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുക എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ലൈറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ക്യാമറ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വെക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്യാം ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ക്യാം ഞങ്ങൾ ലൈറ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാം. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരും ഒന്നും കാണൂല, സേഫാ. ഇങ്ങനല്ല, തിരിച്ച് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് ചെയ്യണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ. ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറയിപ്പിക്കരുത്. എന്നാ പറ, ഹൗ ഡു പ്ലാന്റ്സ് ഗെറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ്? അത് പറ. സോയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടും. എന്ത് കിട്ടും? റൂട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ? എന്നോടാണ് ചോദ്യം. ശരി, 2 മാർക്സിന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവൂ. സോയില് ഞാൻ സമ്മതിച്ചടാ. സോയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാട്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടും, എയറിൽ നിന്ന് കിട്ടും. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. മതി മതി മതി. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബോയ്. അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോണം, അനങ്ങരുത്. ശ്രദ്ധ എവിടെ? ശ്രദ്ധ അനിൽകുമാർ, വേർ ആർ യു? ശ്രദ്ധ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, സംഭവം ഇതാണ് ഗൈസ്. പ്ലാന്റ്സ് ഗെറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് ബേസിക്കലി ഫ്രം ദി എയർ, വാട്ടർ ആൻഡ് ദ സോയിൽ. ഓക്കെ, എയർ, വാട്ടർ ആൻഡ് സോയിൽ. ഓക്കെ, എയറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ എന്താ? എയറിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കിട്ടും, വാട്ടറിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കിട്ടും, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ബേസിക്കലി ഫ്രം എയർ the plants can absorb the oxygen, carbon dioxide like gases from the air. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എയറിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന സൈക്കിളാണ് കാർബൺ സൈക്കിളും ഓക്സിജൻ സൈക്കിളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് there and it can be absorbed by the plants through their stomatal openings, right? Okay, that is air. Water എന്ത് കിട്ടും? വാട്ടറിൽ ബേസിക്കലി H2O ആണുള്ളത്. ആൻഡ് ഇൻ സം കണ്ടീഷൻ the H2O can be stayed as H+ ions or O2- ions. അയോൺസ് ആയിട്ട് ഈ H2Oക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അയോൺസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കുന്നോ അത് പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ടിൽ കൂടെ പ്ലാന്റ്സിന് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ദ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ് ദീസ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അയോൺസ് ഫ്രം ദ വാട്ടർ. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്മിങ് ടു സോയിൽ. സോയിലിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ആരാ പറഞ്ഞു തന്നത്? നമ്മൾ ഇട്ടത്തിരുന്നതിന് പൊക്കിയത് ആരായിരുന്നു മാം? ജോഷുവ.
ജോഷുവ അല്ലേ? അല്ല, സഞ്ജയ് കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സഞ്ജയ് കൃഷ്ണ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമം ന്യൂട്രിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോയിലിൽ നിന്നാണ്. ഓൾ ദ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ദ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ്. ശ്രദ്ധനെ കിട്ടിയോ മാം? ഐ തിങ്ക് ഫുൾ നെയിം 2 ശ്രദ്ധ ഇടുന്നു നമുക്ക്. Okay. So next comes the macronutrients and the micronutrients. Okay, so the macronutrients are basically the nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, etc. Okay, then comes the micronutrients. Micronutrients are the ones which you need only in a very small amount, while the don't unmute. And the macronutrients are the ones you need in high amount. കൂടുതൽ amount പ്ലാന്റ്സിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് macronutrients. I hope you got it. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ 1, 2, 3 എണ്ണം ഓർത്ത് വെക്കാൻ നോക്കുക. മാക്രോന്യൂട്രിയൻസിനും മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസിനും എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, അയ്യാ ശ്രദ്ധ ഞാൻ കണ്ടു, കാണാത്തോണ്ട് വിളിച്ചതാ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? Are you listening? Okay. No, it's fine. Should we? ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ഒന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു നോക്കാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മാം. ശ്രദ്ധ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോന്ന് ഞാൻ നോക്കാം. Good evening, ma'am. Good evening, dear. How are you? Fine. Okay. How are you? Yes, I am doing absolutely good. Can you differentiate the kharif crop and the rabi crops? Kharif crops which are grown in summer, the rainy season are called. അതെ correct. Rainy season are called kharif crops. What about the rabi crops? Which are grown in winter season. Yes, and can you give me an example for a kharif crop? Kharif crop. Example for a kharif crop? പറഞ്ഞു. Kharif crop. Within sir exam activity ചെയ്തു. Maize. Paddy. Rabi crops, wheat. മതി ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. ഗുഡ് ഗേൾ. ശരി. So yes guys, with that we have covered almost all the important questions from the 12th chapter. നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, other than that I'll give you 5 more questions as your extra questions. You can solve it on your own. Okay, try to solve these 2. Okay, നിങ്ങളുടെ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി പാർട്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ആൻസർ കീ ഐ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് ഇറ്റ്. യുവർ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വിൽ ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, so we have which one of the following honeybee species is an Italian one? Second question, what are the common names of Apis dorsata, Apis florae, Apis serena, indica and all? Okay, so there are 5 questions. Take a screenshot. On the screenshot എടുത്ത് വെച്ചാ yes. എടുത്തോ? Yeah, this is the third question. Sorry, second question. No, this is the third question. Wait, second question already I കാണിച്ചില്ല. Yeah, this is the third question. ഉണ്ട് മാം. Sir close ആയി. Yeah, 1 second guys. Yeah, PPT close ആയി. Okay. So here it is. This is the third question. Yeah. This is an assertion and reason type questioning. Adum varam improvement innu. Okay. Take a screenshot. And here is the 4th and 5th question. Yeah. Screenshot eduthu kazhengil you can go and write the exams. Exams should be end the live now, sir. Or exam nammal povano live povano. So yes guys, that's pretty much about it. നിങ്ങൾക്ക് questions ഒക്കെ almost clear ആയി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് questions വരാറുള്ളത്. This is how the questions can be asked from this big chapter. It's ഒരു essay പോലെ കിടക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ്. This is what you need to focus on. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. Okay. So yes, എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ you can comment it. Any queries, any slides needed, any issues. Exams പോയി ഇപ്പോൾ എക്സാം ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട്, സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി എക്സാം ആൻഡ് കം ബാക്ക്. കിട്ടിയ മാർക്സ് ഒക്കെ എന്നെ ഒന്ന് വന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കൂ. ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ എക്സാം. സോ പെട്ടെന്ന് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് വായോ. എക്സാം തന്നു, ശ്രദ്ധ പോയി എഴുതൂ.
പ്രണവ് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പ്ലീസ് സ്റ്റേ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങാം. യെസ്, ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങാം. Third question, extra question ആണോ? Yeah, this is the third question. Take a screenshot. എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സായി പോയിട്ടുള്ള ഏത് പോർഷൻ വേണമെങ്കിലും യൂട്യൂബിൽ ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഇസ് ലൈവ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് ക്ലാസ് ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചാൽ യൂട്യൂബ് ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി ചാനലിൽ പോയിട്ട് എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദർ. സോ നിങ്ങൾ മിസ്സായി പോയി എന്തെങ്കിലും പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ. വെരി ഗുഡ്. 10 on 10, 8 on 10. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, പോരട്ടെ. മാർക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് കാണട്ടെ. എക്സാം ഇട്ടിട്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോന്ന്. വെരി ഗുഡ് സഞ്ജയ്, വെരി ഗുഡ്. ആൻഡ് സഞ്ജയ് ആൻഡ് ബിൻസ്, എനിക്ക് ഓഡിയോ ഇന്ന് കിട്ടണം, മറന്നു പോകരുത്. യെസ് 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 യെസ്, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. 10 on 10, 10 on 10. സിമ്പിൾ എക്സാം അല്ലായിരുന്നോ? യാ, ദാറ്റ് വാസ് എ സിമ്പിൾ എക്സാം, സിമ്പിൾ എക്സാം. സോ ഏതെങ്കിലും സ്ലൈഡ്സ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്വറീസോ ഇഷ്യൂസോ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് യെസ് യെസ് മാളവിക. ഓക്കെ ഓക്കെ, മാർക്സ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, മാർക്സ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. കമന്റ്സ് ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ. വിഷ്ണു എന്താ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? അറിയാതെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തോ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല, ഓക്കെ. വിഷ്ണു അടുത്ത എക്സാമിന് സെറ്റ് ആക്കിക്കോണം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ന്യൂ ജോയിനേഴ്സിന് എക്സാം എഴുതാൻ അറിയാതെ ആരെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടോ ഇവിടെ? എക്സാം എഴുതാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ we'll show you a demo video if you don't know how to write the exam. Yeah, almost it would be same. Yeah. So that's it, right? There issues ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുക. You are not saying anything in the comments, right? Okay. So yes guys, thank you so much for the session. You are lovely as always. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് we'll be discussing that in the upcoming session and we'll be done. So thank you so much. You can go and take a rest, rewind all the questions for your exams. I hope you're confident about the chapter. So take care. Good night. Bye bye. Love you all. Bye.